अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व दुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। रुहमाउ बैनहुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व करीमिना व हबीबिना व महबूबिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या इमामल मुत्तकीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या मुर्शिदी या महबूबी व या महबूब रब्बिल आलमीन। रब्बिल अज़ल खालिक़ कायनात रब्बिल जलाल द इस्लामी काल आखिरीने मियाश पाखिर आखिर के ज़मुन उस्तासो दा हाज़री दाली दल और दल वयल पखबल अज़ीम बारगाह के कबूल मकबूल और मंजूर फरमाई और द खपल खालिक और द मालिक और द गफ़ूर और द करीम पर बारगाह के दुआ दा चपतिर शवी इस्लामी काल के सुम्र गुनाहुन मुंग शवी दी ख़तायान मुंग शवी दी नफरमानियान सहवन आमदन मुंग शवी दी। अल्लाह करीम ने दग इस्लामी काल ने द इख्तितामी बरकती रोज़ बखातर बांधे ज़मुन उस्तास तेर शवी ख़तायान आफ़ो फरमाई और जो सुमर मात गढ़ने का अमाल मुकड़ी दी बेफ़द्लिही ताला अल्लाह करीम द ठोल शरफ़ कबूलियत और नसीब फरमाई और बारगाह इलाही के दाहुम दुआ दा रब करीमा रातलुन के इस्लामी काल बनवे के दो बांधे दे और सोरस बाद बनवे शी अल्लाह करीम द आइंदशवन के दखबल बंदगे तौफीक ज़मुन नसीब फरमाई और अल्लाह करीम द मुस्तास अगा कारुन तवर नज़दीकी चिकम कारुन बाद खालिक और मालिक रज़ा कीगी और वह कारुन अल्लाह करीम मुसाती चिकम कारुन बांधे खालिक और मालिक रब्बिल अज़ल खालिक कायनात बागी बांधे खफ़कीगी। आमीन या रब्बल आलमीन बेजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। बस दुआना चिकला इस्लामी काल पर ख़त्मी दोशी और इस्लामी काल ज़िलहज्जा म्याश इख्तिताम तरसीगी नो द हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो व ज़िक्र खैर बांधे दगे काल इख्तिताम कीगी और दगे म्याश दे इख्तिताम कीगी। हाज़िनो ज़हर कलयो जुमला वायम और बार बार वायम कि दगा दीन इस्लाम और ज़मुन उस्तास दगा पाक व दाखल दीन दा डेर पवीनो बांधे खुरशवे दे दगी दीन इस्लाम पिलावे दो के और पखोरे के दो के डेरो द पाको खल्कु विने तो शवी दी और नन मावतादलता जुमात के द पकीलान दे बिला खौफ व ख़तर द अल्लाह पाक व फजल सर दलता नास्तियु दे पशाब बांधे ढेर लोए लोए खिदमात प्राप्त दी
ډېرې ډېرې وینې په دې پیشاب باندې توی شوي دي. دې پیشاب باندې ډېرو پاکو خلکو خپل د سرونو قربانیانې ورکړي دي. ډېرو پاکو خلکو خپل کورونه پرېښودي، جایدادونه یې پرېښودي، خپل بچي پرېښودي دي. نن کلمت الله چې ما او تا په منبر باندې وایو او اورو چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وعلى آله واصحابه وسلم، دا کلمه چې ما او ستا په دغه زبان باندې جاری ده او ما او تا ته را رسېدلې ده او دا رسېږي قیامت پورې. دوی په شا باندې ډېرې ژورې خبرې پرتې دي، ډېرې لوی قربانیانې پرتې دي. که د هغې قربانیانو خبره وشي نو تېره جمعه باندې 18 ذوالحجه وه. په 18 ذوالحجه باندې د حضرت عثمان غني رضی الله تعالی عنه شهادت شوی و او نن جمعه ده او په د ذوالحجې اخرینی ورځې دي. په دې ورځو او شپو کې د خلیفه ثانی حضرت امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنه مبارک باندې قاتلانه حمله شوې وه او بیا اسلامی کال په اولنی تاریخ 1 محرم الحرام باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مبارک شهادت شوی و. څومره پاکو خلکو وینې ورکړي دي او هغې پاکو خلکو ته اول دا پته وه چې د ما وینه به د اسلام دپاره قربانیږي. هغوی ته اول نه پته وه. تفسیر طرف ته به نظم آغاز به دغه حدیث مبارک نه وکم. سرور دو عالم صلی الله علیه وعلى آله وسلم احد غره باندې وختو. چا چې حج او عمره کړې ده احد غر بې لیدلی وي. مدینه منوره شریفه کې نه په ګیا شته، نه په ونه شته، نه په بوټي شته. ظاهر باندې خړ دی، د رنګ نه ډېر خړ دی، خو چې کله ته ورته ګورې د دغې احد غره ته ستا په سترګو کې به یخوالی راځي. د هغه په لیدو باندې ستا په زړه کې به یو سکون، یو تسکین به پکې راځي. الله اکبر. الله کریم دې مونږه بار بار لیدل نصیب فرمایي. په دغې غره باندې حضور مبارک دی، ورسره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی او ورسره حضرت عمر فاروق او ورسره حضرت ابو بکر حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنهم اجمعین. دا څلور واړه یاران د یو روایت مطابق احد غر باندې وختل او احد غر چې دا په جنبش کې شو، هغه په حرکت کې شو، یو قسمه وایبریشن پرالو په احد غره باندې. علما لیکي چې دا حضور مبارک پر راختو باندې خوشحاله شو. هغه کې وجد راغی غره کې، ځکه حضور فرمایي چې دا غر د احد ما سره مینه ساتي او د غره سره زم مینه ساتم. نو لازمه خبره ده هغه احد غر باندې چې د حضور مبارک قدمونه کېښودلی شول، احد غر په حرکت کې راغی. حضور مبارک ته فرمایي اثبت احد، اے احد بس ادرېږه، آرام سره شه، سکون باندې شه. فإن عليك نبي وشهيدان صديق وشهيدان. اے احد آرام باندې شه، تا ته پته شته تا باندې څوک ولاړ دي. ورته فرمایي فإن عليك نبي، تا باندې د پیغمبرانو سردار ولاړ دی. وصدیق، یو در باندې ابو بکر صدیق ولاړ دی. وشهیدان، او اے احد خاموش ادرېږه، آرام سره، په تا باندې 2 شهیدان ولاړ دي. څوک ولاړو؟ حضرت عثمان غنی، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما. اوس شهید خو هغه چاته ویلی شي؟ په دې کلماتو باندې مونږ اسانه باندې پوهېږو. شهید خو هغه چاته وایي چې د الله تبارک وتعالی د رضا دپاره او د دین سربلندۍ دپاره انسان خپله وینه توی کړي او مړ شي، هغه نه بعد دې ته شهید ویلی شي. او حضور مبارک لا هغې نه بعد به حضور وفات کیږي
هغې نه بعد به ابوبکر صدیق وفات کیږي او د هغې نه بعد به چېرته عمر فاروق شهادت جام نوش کوي او هغې نه بعد به بیا حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ جام نوش کوي. حضور مبارک ته اول نه الله پاک دا ښودلې وه چې تاسو نبی او دا صدیق دی او دا دوه وروستو خلیفګان چې راځي دا به د الله په نامه باندې خپل وینې قربانوي. اول نه حضور مبارک عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایلی وو په ژوند کې ورته فرمایلی وو چې تاسو دواړه به شهیدان کېږئ. هغوی چېرته منډې ونه واله چې لاړ شي او حضور مبارک پرېږدی او بس مړه کېږو به فلانکی دی او ډینګلی دی. نه نه، هغوی مبارکانو ته په ژوند کې لکه څنګه د جنت خوشخبري میلاو شوې وه چې دا 10 کسان شهیدان دي، دا 10 کسان جنتیان دي او په دغه 10 کسانو کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ مبارک هم په دنیا کې ورته جنت خوشخبری ملاو ده او په دنیا کې ورته شهادت خوشخبری ملاو ده. خلق خو شهید شي خدا پته نه لګي چې شهادت به قبول وي او کنه، شهادت به منظور وي او کنه. الله پاک او رسول پاک په بارگاہ کې به د ما د وینه تویدل مقبول او منظور وي او کنه. خلق به وروستو سوچ کوي، خلق به دعاګانې غواړي، خو لیکن حضور مبارک په زبان اقدس باندې شهادت ایوارډ ورته ملاو شو او شهید ایوارډ هله ملاویږي د حضور په زبان باندې چې شهادت د خدای پاک په بارگاہ کې هم قبول وي او د حضور پاک په بارگاہ کې هم قبول منظور وي. د دې د وجې نه حضور مبارک په ژوند کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته ایوارډ ورکړی چې ته به شهید کېږې د دین د پاره. بزدله خلک تختی، بزدله خلک مر خوشتا که هر څومره هم بزدله شي مر خو به راځي خو بیا به هم دعا د شهادت کې. او هغه خلک چې چاته په دنیا کې خوشخبري ملاو شوې د هغوی انتظار په دې باندې چې ما ته به کله جام د شهادت ملاویږي. همدغه جام د شهادت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ته چې دا په ذوالحجې په میاشت په 26 ذوالحجه باندې د مبارک په جمعات کې اصحابه کرام موجود دي. مختصر اشاره صرف عرض کول غواړم او د دې مبارک چې دی په ده باندې ابو لؤلؤ فیروز دا یو مجوسی و، دا د حضور مبارک په دغه غلام باندې 2 نمبر خلیفه باندې حمله وکړه او هغه چې کومه تلوار او کم خنجر باندې حمله کړې وه هغه یې د داسې زهرو نه ککړ کړی و چې هغه زهر بدن سره ولګي نو هغه انسان ژوندی نه پاتې کیږي. نو چې کله یې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک باندې 3 وارونه وکړل او 3 وارونو نه بعد چې کله اصحابه کرامو پسې ور منډې کړل نو 11 اصحابه کرام نور هم زخمیان کړل چې عکس یې راګیرولو او هغه 11 کسانو کې بیا په همغه وخت باندې 6 اصحابه کرام د یو قول مطابق 6 اصحابه کرام هم شهیدان شول او حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک سخت زخمی شو او بیا 4 ورځې پورې د مختلف اقوال او تحقیق او مختلف قسمه روایات تاریخی پس منظر د دې په شا باندې پروت دی، خو لیکن راجح قول مطابق دا دی چې 26 رمضان باندې 26 ذوالحجه باندې د مبارک زخمی شو او په 1 محرم الحرام باندې د مبارک جام شهادت وشو او د مبارک شهادت وشو او جام شهادت دا نوش کړو. د مبارک په دې ابو لؤلؤ فیروز نامی مجوسی په د باندې حمله کړې وه د مبارک باندې. بیا هغې دپاره ځان له څه وجوهات دي چې د مبارک باندې دا فیروز ابو لؤلؤ فیروز مجوسی ولې حمله کړې وه هغې دپاره مختلف وجوهات دي چې هغې باندې بیا تفصیلي خبرې ممکن دي، خو بهرحال حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 26 رمضان باندې زخمی شو 26 ذوالقعده باندې او په 1 محرم الحرام باندې بیا دغه دنیا نه پرده وشوه او بیا د حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په غیږ کې ورته
دفن او کفن ورته ملاو شو او تر دې پورې حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم په خوا کې قبر ملاوېدل دینه لوی سعادت نشتا چې کله د مبارک په ځان باندې پوه شو چې زما آخري ورځې دي او اول نه ورته پته وه چې شهادت به ملاویږي نو د مبارک رضی الله تعالی عنہ خپل زوی عبدالله ته رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې لاړ شه او عایشې بیبي ته وفرمایا چې دا کبه ستا کمره ده دا یاد ساتئ حضور مبارک د عایشې بیبي مبارک په قبره کې دفن دی نو چې کله حضور مبارک دفن شو نو بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چون کې د عایشې بیبي پلارو نو هغه مبارک هم دا خواهش چې زه د حضور مبارک سره په خوا کې دفن شم او ورسره خوا کې عایشې بیبي ځان د پاره د قبر ځای منتخب کړی و عایشې مبارک رضی الله تعالی عنها خو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ خوښه دا وه چې دلته ما ته دفن ملاو شي په ژوند کې مې یو ثواب ورلېږلی ورته چې کله د شهادت ورځې رانږدې شوې ورته ویې فرمایه چې عایشه خپل زوی مبارک په خوله باندې چې دا ځای ماله نه راکې ما خواهش دا دی زما ارزو تمنا دا ده حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ورته وفرمایل هغه عمر فاروق صاحب زوی ته وفرمایل چې امیر المؤمنین رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایا چې ما طرف نه درته اجازه ده چې کله اجازه ولا ورکړه عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو جمله وفرمایله او دا وفرمایل چې ما په ژوند کې بل یو ارمانم نشته او نه په ژوند کې یو ارمانو بس یو ارمان مداو چې لکه څنګه حضور مبارک سره په ژوند کې قدم په قدم زه ګرځېدلی ما ارزو تمنا دا وه چې د ما قبر لحد او زما مقبره او زما مرقد دام د حضور مبارک په خوا کې وشي دا زما ارزو وه او حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها دا قربانی ولا ورکړه او بیا یې زوی ته بیا وفرمایل چې ای بچې دا خو عایشې بیبي اوس زه ژوندی یم راته ویې فرمایل چې وفات شم یو بله پوښتنه به هم ته وکړې چې کیدای شي چې د ما د ژوندون د وجې نه هغې له حیا ورځي اجازه ترې راکړی نه زه چې کله شهید شم هغه نه بعد هم ترې نه پوښتنه وکړه چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک شهید شو هغه نه بعد دوباره حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها په بارگاہ کې حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہما حاضر شو ورته فرمایل چې بابا جان ته اجازت شته چې دفن کو هغه نه بعد یې ورته وفرمایل چې آو ما لکه څنګه دله په ژوند کې اجازه ورکړې وه د شهادت نه بعد هم ورته ما اجازه ده چې د حضور مبارک په خوا کې او بغي کې ورته دفن ملاو شي هغه نه بعد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دوی مبارک وصیت کړو چې ما جنازه به حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ پڑھاوي او هغه مبارک جنازه حضرت صہیب رضی الله تعالی عنہ او فرمایلا واغې نه بعد د حضور مبارک سره په خوا کې دا د بلا تشبیه او تمثيل دا د حضور مبارک قبر دی او د سینې سره د حضور مبارک د سینې سره ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دفن شوی دی او د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سر مبارک د حضور مبارک د سینې سره دی او بیا په شاب باندې حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د خپو سره او د زنګونانو سره قریب په دې ځای کې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سر مبارک دی د حضور مبارک قدمونو طرف ته راځي په دې انداز باندې درې واړه حضور مبارک او خپل شیخین کریمین دی مبارک دفن دی او یو د قبر ځای ورسره بلم شته یو د قبر ځای ورسره بلم شته چې باغې کې به حضرت سیدنا عیسی علیہ السلام مبارک خخیږي او دا د عیسی علیہ السلام مبارک خواهش هم داو او چې کله د مبارک عیسی علیہ السلام مبارک ځمکې ته راکوشي د حضور مبارک بارگاہ ته به ودرېږي او سوال به ورته کوي او خواست به کوي زاری به کوي چې یا رسول الله تاسو باندې د اول سلام وي او سلام نه بعد زما درخواست دا دی چې د ستاسو په خوا کې چې کم ځای د قبر د پاره خالی پروت دی په دې ځای کې د ما د پاره دفن انتظام وشي
او اوبم شي داسې لکه څنګه حضور مبارک اول نه ارشاداتو نه معلومیږي دا چې بیا په دې ځای کې به د حضرت سیدنا عیسی علیه السلام دفن به بیا دلته وشي. غرض مه دا و چې په 26 ذی الحجه باندې حضرت امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک زخمی شوی او حمله پشي وه او په 1 محرم الحرام باندې د مبارک چې دا شهادت شو. بعض یو طبقه داسې ده چې د هغوی سوچ دا دی چې 1 محرم الحرام باندې نه دی شهید شوی، وایي چې په 29 باندې شهید شوی دی، او یکم د دې دپاره وایي چې هلته په 10 محرم الحرام باندې حضرت امام حسین علیہ السلام مبارک سره د کربلا په میدان باندې 72 شهیدان او د اهل بیت ګلونه وفات شهیدان شوي دي. هغوی دا یو ټچ ورکوي ولا چې محرم پورې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت مه تړئ، ځکه چې محرم کې به صرف د اهل بیتو ذکر د وشي. خو یاد ساتئ دا تاریخ سره ظلم دی، دا په تاریخ باندې خاورې اړول دی. صحیح قول دا دی چې 1 محرم الحرام باندې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک شهادت شوی دی. والحمدلله مونږ اهل سنت والجماعت د کل اصحاب کرامو سره یو خپل مینه محبت ساتو، د هغې سره یو خپل عقیدت ساتو، او د حضور مبارک د پاک خاندان د اهل بیت اطهارو سره رضوان الله علیهم اجمعین سره هغوی سره مونږ خپله محبت او مینه محبت ساتو. مونږ له کله هم د دواړو مینه د یو بل د عداوت او د یو بل د دشمنۍ درس نه راکوي، بلکې د دواړو محبت مونږ له دا درس راکوي چې د یو محبت به هله مکملیږي چې د بل سره محبت پیدا شي، او د بل محبت به هله کمال ته رسیږي چې د بلې جماعت سره مینه محبت پیدا شي. انشاءالله په دې باندې به بیا خبرې کوو، خو مختصرا دا چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 1 محرم الحرام باندې د دغې دنیا نه د جام شهادت نوش کو او پردیو فرمایلا، او په دې ورځو کې د مبارک ذکر خیر کول دا د خپل ایمان تازگی ده. او تر دې پورې خبرې ډېرې زیاتې خو اختصار به کوو، وخت اختصار د وجې نه. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم اصحاب کرام چې څومره هم وو، هغه د حضور مبارک مریدانو، د حضور مبارک مریدانو. واحد عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د حضور مبارک مرید نه د حضور مبارک مرادو. مرید او مراد کې صداسي او فرق شته. زه په ساده الفاظو کې دا وایم چې اصحاب کرامو د حضور مبارک مقصدو چې مونږ ایمان راوړو، د حضور مبارک سره بیعت وکړو، دې ته مرید ویلی شي، او مراد دې ته ویلی شي چې د حضور مبارک اراده دا وه چې عمر فاروق د مسلمان شي او د ما په لاس باندې د بیعت وکړي. گویا کل صحابه مریدان د حضور مبارکو، او عمر فاروق رضی الله تعالی د حضور مبارک مرادو. ځکه به حضور مبارک دعا کوله اللهم اعز الاسلام بعمرین، یا الله اسلام لا د 2 عمرینو نه په یو عمر باندې سربلندی اسلام لور کې. ابو جهل خپل نامه عمر بن هشام وا، او عمر فاروق خپل نامه عمر بن خطاب وا، او حضور مبارک به دعا کوله یا الله ابو جهل عمر په واسطه چې اسلام قبول کی اسلام له سربلندی ورکې، او یا عمر بن خطاب له اسلام ورکې چې داغه د اسلام په خاطر باندې اسلام ته سربلندی ملاو شي. حضور مبارک به دعا کوله یا الله یا ابو جهل یعنی عمر بن هشام مسلمان کې، یا عمر بن خطاب مسلمان کې. او په بل روایت کې راځي چې حضور مبارک به بیا وروستو داو فرمایل چې یا الله دواړو عمرینو کې یو عمر مسلمان کې. حضور به فرمایل چې هغه عمرینو کې که عمر بن خطاب مسلمان شنو خبوي. حضور مبارک به دعا کولا، او بیا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک چې دا مسلمان شو، نو د حضور مبارک مراد چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارکو، او دا یو ځان له مقام دی، یو ځان له اصطلاح ده
یو ځان لا رتبه ده چې د حضور مبارک مراد کېدل دا څه معمولی خبره نه ده. او بیا چې کله دی مبارک مسلمان شو او په منډه منډه باندې رالو او حضور مبارک په دار ارقم کې تشریف فرماو او صحابه کرام هم ناستی او دی عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ 40 و مسلمانو او د دین درې ورځې وړاندې د حضور مبارک تر حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ اسلام قبول کړو چې د مبارک کله راغی حضور مبارک پوښتنه کوي چې حضور مبارک چرته دی. چا ورته ویل چې دار ابن ارقم کې دی. چې کله دروازې لراله صحابه کرام نیغ ودرېدل عمر فاروق ته مخامخ ورالل چې هسې نه چېرته حضور مبارک باندې حمله ونه کړي. صحابه کرام ورته ویل چې خیر شه څه اراده لرې. حضور مبارک ورته وفرمایه چې صحابه کرامو کښېنئ د خیر اراده لري. حضور مبارک داسې راونیو او ورته ویې فرمایل داسې ویې خوځولو ورته ویې فرمایل چې ای عمر ما انت بمنتهن. عمر فاروق نور منې کېږي نه نور. ورته عرض کې یا رسول الله ما ټول بس منې شوم الله یو دی او ته د الله رسول. حضور مبارک ته عرض کې یا رسول الله بس صرف دومره راته ووایه زه خو مسلمان شوم کلمه مو ویله دومره راته ووایه چې مونږ په دنیا او په آخرت کې دواړه په حقه باندې یو او که نه. حضور مبارک ورته وفرمایي چې او بالکل مونږ په دنیا کې هم په حقه یو آخرت کې هم په حقه یو. عرض کوي یا رسول الله چې دواړه کې حقه یو بیا د منځونه پټ ولې کوو د کلمه بیا ولې پټه پټه مونږ وایو اسلام ولې بیا نه ښکاره کوو. یا رسول الله ما دا خوښه ده همدستي کوزیږو مکې معظمې بیت الله شریف ته کوزیږو په حرم کې اعلان کومه چې اسلام غالب دی او د اسلام نه علاوه ټول مذهبونه چې دا مردود دي. اسلام چې چا قبول کو معزز دی چې چا اسلام قبول نه کو هغه مردود دی هغه بېعزت دی ذلیل دی خوار دی. حضور مبارک ورته وفرمایي چې بس راځئ چې ورشو. عمر فاروق رضی الله تعالی فرمایي موږ دوه صفونه جوړ کړل. اولنی صف کې په مینس کې حضرت امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ ودرېدو. دویم نمبر صف کې زه ودرېدم او حضور مبارک سره دواړه صفونه روان شول. چې کله بیت الله شریف مطاف له منکوز شو عمر فاروق فرمایي چې کله کافرانو ولیدو چې زم په صف کې ولاړ یم امیر حمزه رضی الله تعالی عنہ په صف کې ولاړ دی چې کافرانو باندې دومره سخت روب راغی. عمر فاروق فرمایي دومره زیات روب کې ما چرته کافران نه ولیدلی. او هغې نه بعد حضور مبارک ورته وفرمایل چې عمر نن نه بعد ته فاروق نن نه بعد ته فاروق هغه ورځ باندې چې عمر ته فاروق ویل شول تر قیامت ورځې پورې چې چرته عمر یادېږي عمر به یادېږي په فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک سره. هغې نه بعد عبدالله ابن مسعود فرمایي هغه نه بعد مونږ منځونه ښکاره شروع کړل. هغې نه بعد کلمه مونږ په تیزه ویله. هغه نه بعد بلال رضی الله تعالی عنہ بیت الله شریف کې اذانونه په تیزه باندې شروع کړل. جمع په بیت الله شریف کې شروع شوې ځکه چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ایمان راوړو. د هغه د ایمان نه بعد اسلام ته یو داسې سربلندي میلاو شوه چې کومې سربلندۍ دپاره حضور مبارک د مخکې نه دعاګانې فرمایلې. دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په ځمکه باندې حضور مبارک خوشحاله و صحابه کرام خوشحاله و. حضور فرمایي چې کله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان قبول کو جبریل علیہ السلام مال راغی او راته وی فرمایل چې یا رسول الله زمګه کې تاسو خوشاله یې چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان راوړو خو اے یا رسول الله اسمانونو کې ټول فرشتي خوشاله دي چې پس مکه باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ایمان قبول کړو. گویا په ایمان د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ باندې زمکه کې مسلمانان سره د حضور مبارکه او په اسمان کې فرشتي خوشاله دي. یو بل به مبارکي ورکولا فرشتو چې مبارک شي عمر فاروق ایمان راوړو مبارک شي عمر فاروق ایمان راوړو چې د چا ایمان پر راوړو باندې حضور مبارک سره د جمله صحابه کرامو او په اسمان کې فرشتي خوشحاليږي هغه کامل ایمان تا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک ایمان ویل شي.
دغه د ایمان کان د ایمان غر د عدالت او د سخاوت او د اخلاق حسنه او دغه لویه چشمه په دغه ذوالحجه کې په 26 تاریخ باندې زخمی شو دوی مبارک او په 1 محرم الحرام باندې د دوی مبارک او شهادت شو. بیا به زه خپله جمله د خپلو خبرو په اختتام کې دوهراو کم او ضرور به دوهراوم چې دا نن سبا چې کم اسلام دی، کم ایمان دی، زمون کم قرآن دی او نن دلته مونږ ناست یو او د الله تبارک و تعالی د بندګۍ دپاره په سکون سره آرام سره حاضر شوي یو. دې په شا باندې ډېرو پاکو خلکو وینې توی شوي دي، په دې په شا باندې ډېرې قربانیانې شوي دي. دغې قربانیانو یاد ضروري دی، دغې قربانیانو ذکر ضروري دی، دغې خلکو دغې هستیانو شکریا ضروري ده، دغې هستیانو ادب و احترام ضروری دی، دغې هستیانو نمونه په ادب و احترام سره اخیستل ضروری دي. ځکه چې کچرې د هغوی قربانیانې نه وای، د هغوی وینې تویدل نه وای، د هغوی خپلې پاکې وینو قربانۍ نه وای، پته نه چې ما او تا به په دغې پاک و هند په سیمه کې پته نه چې ما او ستا العیاذ بالله ثم العیاذ بالله د دغې جومات په ځای باندې پته نه چې کم یو مندر به جوړوئ. نن د جمعې په ورځ باندې پته نه چې ما او تا به په کم مندر کې د بوتانو مخامخ ولاړ وئ که چېرې دغو پاکو وینو قربانیانې نه وئ. که نن کلمه ګویو، نن د الله په کور جومات کې ولاړ یو، الله په بارګاه کې سجده ریز کېږو به او د الله تبارک وتعالی توحید تسلیمو، د حضور مبارک رسالت تسلیمو. یا ساتئ په هغې کې خدماتو کې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ وینې شاملې دي، د هغوی د وینو خوشبو ده، د عثمان غني رضی الله تعالی عنہ مبارک د وینو خوشبو ده، د حسنین و کریمین رضوان الله علیهم اجمعین د شهادتونو خوشبو ده چې نن ما او تا د هغې خوشبویي نه مونږ معطر یو، د هغې کلمه او کلمه ګویو مونږ او د هغوی مبارکو په دغې خدمتونو کې زمونږ استاسو الحمدلله ثم الحمدلله ژوند تیریږي. الله کریم د مونږ استاسو د ادب او د احترام دامن او پهلو راټینګ فرمایو. الله کریم د مونږ استاسو هر قسمه ګستاخۍ او د بېادبۍ نه په امن و امان کې او فرمایو. الله کریم د مونږ استاسو د نیکانو خلکو په نقش قدم باندې د تلو توفیق نصیب فرمایي. په همدې موضوع باندې به انشاءالله العزیز آینده جمعه کې هم خبرې اترې کوو. الله کریم خالق کائنات د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره د جمله اهل بیت اطهار او اصحاب کرام او اولیاء کرامو روحونه مبارک په دغې خبرو ویلو او په خبرو اوریدو باندې خوشحاله فرمایي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین یا رب العالمین. والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وذریاته واهل بیت اجمعین. رب کریم زمونږ حاضری قبول و مقبول فرمای. ډیرو خلکو دعاګانې غوښتې نږدې او د لرو نه، خدای څو بیماران دي صحت وله ورکې، څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کې، څو په تکالیفو کې تکالیفو نه اخلاص کې، د چا قرضونه اخلاص کې، د چا قرضونه بند دي قرضونه را خلاص کې، د چا په کار کې روزګار کې رکاوټونه دي تکالیف دي. خدای پاک د ټولو رکاوټونه تکالیف ختم فرمایي. دغه جومات کې څوک معاونین دي، په دغه جومات کې درس و تدریس دی، په دغه جومات کې د مفتی کورس روان دی. الله کریم د هر یو شعبې له او هر یو حل زل و سعی له برکتونه د شرف قبولیت ور نصیب فرمای. څومره خلک را جمع شوي دي، الله کریم د زموږ د حاضري او دغه ثوابونه د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مبارک روح په دې باندې خوشحاله کړی کی. دوی مبارکو ته د الله کریم پوره ثوابونه ور ورسولی کی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سیدنا ونبینا وکریمنا محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.